السلام عليكم. في لا فيديو هذه راح نبروبوزي لكم ان سوجي ان بو سبيسيال اللي يتعلق بلي مارج. لي مارج عند لو كونتابل، بصح عند لو ماتيماتيسيان بوتيتر سي لي كونت سيمتريك، والاخرين يقولهم لي كونت اسوسي. المهم انا باغي نطرق لهذا الموضوع بطريقه خاصه، كيفاه نتريتيو لي مارج. بصح الطريقه الاحسن باش نتريتيو هذا الموضوع هذا هو نهزو مثال. الور المثال اللي خيرته انايا اللي وجدت فيه باللي خدموا به بزاف لي كونطابل، سو سون لي ستاسيون ديسونس. هذوك لي ستاسيون اللي يبيعوا ليسونس، هذوك اون جينيرال يشريو دي برودوي عند نافطال كيما المازوت، غازوال و ليسونس نورمال و ليسونس سوبر ولا دوطر برودوي، où ils sont obligés de les vendre à un prix bien déterminé. Donc la marge نتاعهم اللي يديوها elle est administrée, si on veut, c'est-à-dire qu'elle est fixée par l'administration. على كل حال هذا الموضوع هذا كيف حتى جاني انايا باسكو في زياره من الزيارات للمحاسبين لقيت دي كونطابل يديروا واحد العمل جبار باش يلحقوا الحاجه صغيره جدا جدا جدا. مثلا لقيتهم يسيزيو في اكسل لي فونت تاع لي زاشا تاع لي كاربورون ليسونس والمازوت باش يديتيرمينيو لي كونتيتي ان لتر تاع المازوت اللي شراو، ومن بعد لا فان دو موا يديروا لي فونت نتاعهم افيك لي بري ادمينستري باش اون فان دو كونت يطيحوا في لو بري اكزاكت كونت يسون كونترولي بار لو فيسك. انا كي شفت هكذا قلت فريمون سي اون بيرت دو طون. الوغ كو سورتو كو في الوقت الحاضر اللي رانا نستعملوا دي لوجيسيال، دونك سي ني با فريمون كيلكو شوز دانتيليجون. وعلى هذه اللي جو بروبوز مانتنون لا شوز سويفونت وتشوفوه وتعطيو لي رايكم فيه. لا بروميير دي شوز نروح لي بارامتر تاعي البلان كونطابل. واش درت انايا؟ رحت كرييت دي كونت راكم تشوفهم هنايا، فوالا. كرييت دي كونت داشا نتاع الغازوال 380001 نتاع ليسونس نورمال وتاع ليسونس سوبر، وكرييت ان 380009 pour les autres marchandises، c'est-à-dire ce sont les autres taxes هذوك اللي يزيدوهم في لا فاكتور تاعهم، دونك عقبهم ديريكتومون في 38 ومن بعد كونسوميهم وخلاص. بون اون كونتر بارتي واش زدت كرييت لي زيكيفالون تاع لي كونت هذو في لو كونت 70. دونك كي نروح لا كلاس 7 نلقى في 700 نلقى لو كونت دو غازوال لا ميم شوز، دونك 700001 700002 تاع ليسونس نورمال اي ليسونس 700003 تاع ليسونس سوبر. دونك هادو لي كونت كي كرييتهم بور باش يكون اون كوريسبوندونس نتاع 38 و 700. Donc une correspondance, voilà une association directe, voilà si on veut une symétrie. Yani c'est-à-dire le compte 38001 est équivalent, voilà il est symétrique au compte 700001. Je vois la particularité اللي راح نزيدها هنايا باش نريغلي لو بروبليم هذا. On va aller dans le compte 7001. Vous voyez, في le paramétrage des comptes, vous remarquez que il n'y a pas uniquement le numéro du compte, il y a l'intitulé du compte, il y a l'équivalent PCN, bon c'était pour les années Loulin qui dernier le passage, le SCF, mais il y a deux informations que les gens rarement utilisent parce qu'ils ne savent pas les utiliser. Il y a ce qu'on appelle le compte symétrique, c'est-à-dire j'associe, voilà, je crée une symétrie, voilà, je crée une relation entre le compte 700001 مع le compte 380001 où je dis les achats نتاع في 380001
par rapport au compte 700 qui est 120%. Donc c'est un pourcentage 120%. يعني c'est-à-dire اللي شريت ب 10000 le 38 le 701 هذا يكون ب 12000. Bon, bien, comme vous voyez, c'est un peu rare de trouver des chiffres où il y a 5 chiffres après la virgule, parce que les marges, parfois, elles ne sont pas aussi simples. Peut-être qu'il y a 102,3, 4, 5, 6, إلى آخره. باش نطيحوا, on se rapproche بزاف le vrai chiffre d'affaires. Donc c'est la même chose avec le compte ta essence normale. Je l'associe au 380,002. Bon, ici j'ai pris des taux simples pour faciliter la compréhension, pour نفهموا بسهولة. Mais par la suite, quand vous créez vos comptes تاع le gasoil ou vous mettez ici le vrai pourcentage اللي يطيحكم à plus ou moins un dinar. C'est la même chose pour le compte super. Donc, j'ai une association entre le 700,003 ou 38,003 ou 140%. Vous voyez, j'ai créé des taux qui sont khayalines, mais مش exactement juste, mais أنا على جال الفهم تاع les auditeurs باش تكون لهم سهلة. Bon. Ce que j'ai créé à l'avance aussi, pour nous permettre de gagner du temps, j'ai créé 3 factures. Donc, la saisie, je vais voir les factures. J'ai créé la première facture, le numéro TH001. J'ai fait une facture d'achat. Bon, c'est des montants qui ne ressemblent pas au carburant exact, mais j'ai créé des montants plus ou moins enfin, significatifs. Donc, là, شريت pour 100 000 dinars de gasoil, شريت pour 80 000 dinars d'essence normale et 58 000 dinars d'essence super. Le total, c'est contre le 401, donc c'est une simple facture d'achat. هذه la première, هذه la suivante, هذه la troisième. Bon, j'en ai fait 5 factures d'achat. Bon, elles se ressemblent sur le montant, c'est pas important. Le muhim, j'ai passé des factures d'achat. Au fait, comment je les ai passées? J'ai utilisé la saisie les écritures TAI ou d'être la copie, mais vous savez bien qu'en utilisant le bordereau, on peut aussi les saisir de cette façon-là. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait la même saisie. J'ai créé la première facture, Winder 38001 dans la contrepartie, donc c'est le fournisseur. وهنا donc le premier montant هذا يمشي مع 100 000 dinars. Le deuxième montant في بلاصة comme vous avez l'habitude de voir la TVA, mais moi j'ai mis le carburant تاعي, c'est-à-dire l'essence normale ou le prix تاعو. Ou comme il y a un troisième produit, 38003 avec 58 000 dinars. Donc هذه هي la première facture. J'ai fait ajouter, j'ai changé un peu les dates et les numéros باش كانوا des factures. ومن بعد كي درت impute et voilà, j'ai imputé, هذه جاتني la première facture, هذه la deuxième, هذه la troisième, هذه إلى آخره, et puis j'ai fait valider et j'ai passé mes écritures. Bon, maintenant باغي نوري لكم supposons هذوما les achats du mois de janvier. Maintenant j'ai envie de déclarer mon chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes, les produits, les marchandises achetées durant le mois de janvier. Donc j'ai envie d'effectuer la vente. Qui va dire la vente? Il y a deux façons de le faire. Premièrement, je peux faire une saisie tout à fait classique, dire ajouter, dire plus 5, donc le journal de vente de carburant, très bien, pas de chèque, il n'y a pas de lot, la date dire le 31/01/2019, il y a dire vente, voilà, vente de carburant, mois de janvier, très bien. Je vais mettre crédit, ou je vais mettre le compte 7001, donc je vais faire une seule facture de vente à tous les produits du mois. Mais simplement, là, je vais inscrire par exemple le numéro de référence, donc je vais mettre 00119.
Très bien. بعد هنايا, avant de faire entrer, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a une association entre le 7001 et le 380.001 au débit. Alors donc هنا je fais CTRL D. Logiciel où j'ai dit, il dit tout simplement les achats de janvier le carburant le 380.001. Juste de CTRL D. قال لي ها هو الشريط, ها واش عندنا الصولد, وها le montant à 120%. C'est-à-dire il a pris le montant هذا تاع 500 000 et il a multiplié par 1,2, il a trouvé ça. Si la valeur me plaît, je fais exporter. Et effectivement, واش دار حط لي le chiffre d'affaires تاعي que je dois déclarer le fisc après l'achat هنايا. ندير entrée, je vais mettre un crédit, je vais mettre plus هنايا, je vais sélectionner le produit l'autre. هنايا aussi je vais mettre CTRL D. علاش CTRL D? Parce que tout simplement l'association اللي درتها ما بين le 70.002 et le 380.002 c'est au débit. Débit, c'est-à-dire le 7000 il s'associe au débit du 38. Donc je vais mettre CTRL D. Voilà, regardez, bon, le message il faut l'ignorer. Et il me donne les achats TI du mois et il me donne le montant que je devrais déclarer. Donc je fais exporter D et il me amarli le chiffre d'affaires TI que je dois déclarer en matière de essence normale. Donc je vais mettre entrée, je passe à la ligne suivante avec le crédit. Je sélectionne 7003, voilà. Je garde le numéro, je fais mes CTRL D. Voilà, bon, je fais ignorer parce que le message, on va l'enlever. Et je fais exporter D, où il le total de la facture TI. Très bien. Et je fais entrer, crédit, 400, plutôt, attendez, là je me suis trompé, c'est un débit. Voilà, donc je vais mettre débit, 411, donc le client, très bien, et j'ai ma facture qui a été terminée. Voulez-vous terminer? Oui. Voulez-vous terminer l'écriture? Oui. Dire Alt A, j'abandonne et je revois ma facture qui fait un dette. Voyez la facilité. Donc, pour résumer, نعقب les écritures d'achat تاوعي كامل نتاع le mois على حسب les factures qui me جاو في البوردرو, je fais imputer, ومن بعد pour déclarer le chiffre d'affaires, je fais une seule écriture et je fais ma déclaration. Bon, je vais refaire le même travail في البوردرو. D'accord? Donc on va la saisie هنايا, saisie du bordereau. Je vais créer une facture de vente, comme تشوفوها هنايا. Bon, je vais supprimer هذا, ولا je vais ajouter un autre bordereau باش تندير جديدة, كل حاجة جديد. Bon, هنايا je vais l'appeler vente carburant, C-A-R-B, janvier, J-A-N. Très bien. Voilà. Le journal de vente, très bien. Je commence par donc on va dire vente carburant janvier, la date le 31/01/19, la référence à la facture 001/19. Très bien. Là, je vais mettre le compte TI 7000, donc 7001. Voilà. Là, باش ندير CTRL D. يجيب لي هذا c'est juste pour vous montrer l'écran هذا, mais je fais échappe deux fois et il me remplit automatiquement le montant de le chiffre d'affaires à vendre, l'indéclaré en ce qui concerne le gasoil. Bien sûr, ici, je vais avoir le 411. Très bien. Là, je vais inscrire l'autre compte تاعي 7002. Là, ندير CTRL D. Dire échappe. Bien sûr, في la version تاعكم, vous n'allez pas avoir le message هذا. Si je l'ai fait pour faire la démonstration هنايا. Donc, je passe à le troisième montant. On va dire 7. يجيب لي les produits, les comptes produits اللي استعملتهم من قبل. وندير CTRL D. Échappe. Et il me remplit la valeur هنايا. Je vais faire sauver. Bon, la facture هذه باغي أنا نشوفها كيف عقبها. نقولوا imputer. Voilà. Et c'est exactement la même facture اللي عقبناها في la saisie. Donc vous voyez la facilité avec laquelle je traite le problème نتاع
les stations-service. C'est-à-dire ما نحسب ما والو الوغ شفت كي نهار لقيت السيد مسكين هذاك يدير فوي ديكسل ويعمر لا ليست دي فاكتور ويحط له النيميرو ومن بعد يدير لي طوطو نتاع لومبر دو ليتر وياديسيوني ومن بعد على فان يسوغ افيك ان تابلو بور رامني بور فير هاد لا بوتيت écriture هذه كي ريفليت لي فونت نتاعو. Alors, là, ce que je voudrais que les auditeurs, la leçon qu'ils doivent en tirer, c'est que la solution que je propose pour les marges, voilà, les comptes symétriques, voilà, les comptes associés, je voudrais qu'ils l'appliquent pour tous les autres, surtout dans le domaine de achat-revente, où il y a des marges qui sont un peu plus ou moins fixées. Ils peuvent appliquer ça. Ce n'est pas uniquement pour les stations d'essence, voilà, il a akhéré. Voilà, maintenant je voudrais juste un petit quelque chose les utilisateurs. Le menu de compte, comme vous voyez, il y a les comptes symétriques. Il existe depuis très longtemps, mais très peu de gens l'utilisent. Qu'est-ce que fait un compte symétrique? C'est pas exactement ce qu'on vient de faire, mais il me donne, en sélectionnant un compte, le compte au début, les comptes qu'ils ont joué avec. Donc si je prends par exemple 380.001, je vais faire valider. Il dit le 380.001 qui fait 5 opérations. 1, 2, 3, 4, 5 comme les numéros de pièces, et le total c'est 50 000. C'est les achats le gasoil, les disons janvier. Et il me dit que ce 380, il a joué avec le 401. Donc c'est le total des achats. Le 401, c'est-à-dire le 380, il a joué contre le 400. Bien sûr, le total, il représente aussi l'essence normale et l'essence super. Voilà, donc je voulais attirer l'attention sur ce menu-là. Qu'il y a un autre menu, c'est le comparatif. Alors, je vais comparer. Donc, je vais comparer deux comptes. Je choisis un EA pour vérifier la marge leader. Je compare le 380.001 avec le 7000 plutôt 01, voilà, 700.001, très bien. Et là, je dis que je compare D sur C. Je m'entends D sur C, ça veut dire le débit à le compte contre le crédit à le compte. Et je vais demander de voir le rapport à l'écran. Le logiciel a débit crédit le compte 380.001, donc il y a un débit de 500 000. Le compte 700 000 débit, il y a un crédit sur 60 000 et ça représente 83%. Bon, il y a 83% parce que j'ai inversé, mais j'aurais pu choisir par exemple 700.001 ou j'aurais choisi 380.001. À ce moment-là, ça va être C sur D. C sur D. Et je vais faire un écran et vous voyez 120% qui fait خرجت. Donc, ça c'est pour vous donner une idée que vous pouvez utiliser le comparatif pour comparer la TVA. À ce moment-là, où راح نديروا le compte d'achat le produit ou le compte de TVA et vous faites la comparaison pour déterminer est-ce que c'est 19% ou là. Mais c'est uniquement pour la TVA, pour la TAP. Donc vous allez mettre le chiffre d'affaires le compte 642, c'est-à-dire la TAP elle-même, et vous déterminez le HADA au débit ou HADA au crédit, et vous déterminez est-ce que vous avez vos 2% ou là vous avez vos 2% avec réfaction, il est akhéré. Tout ça, c'est tiré de la même idée, tu as la correspondance entre les comptes. C'est plus libre, c'est-à-dire on compare les comptes qu'on veut
et ils nous donnent le rapport ou la marge اللي كاينه ما بيناتهم. Bon, je suppose que c'est ce que je voulais dire. Merci.